అధ్యాయం చూడబోతాం. అందరికీ హరే కృష్ణ. సో అందరూ వైష్ణవులను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జపతక్ మహారాజ్ వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారో అంత మేరాన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. రెండో అధ్యాయం మనకి ఇంతకు ముందు మనం చూసాం కిందటి వారము అర్జున విషాద యోగము. అర్జునుడికి యుద్ధ భూమిలోని ఉభయ సేన మధ్యలోకి వెళ్ళారు. అతనికి చాలా చాలా బాధపడిపోతున్నారు. అతని స్వజనులతోని ఎవరితోని యుద్ధం చేయలేని చెప్పని. ఇది రెండో అధ్యాయం సాంఖ్య యోగము లేక గీతా సారాంశం. మనం జపంతోని ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు సాగిద్దాం. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे श्री कृष्ण
హరే కృష్ణ మాతాజీ, శాంతి సుధా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కొద్దిగా ఇది శాంతి సుధా మాతాజీ వెళ్ళిపోయారు ఉన్నారు. సో మాతాజీ ముగ్గురికి జస్ట్ కొద్దిగా ఇది వాలంటీర్, మన వాలంటీర్స్ కాదు, ఇది భక్తి వృక్ష లీడర్స్ ని కొద్దిగా వాళ్ళ నంబర్స్ తీసుకొని ఒక గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయించండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అమృత మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీ, శాంతి మాతాజీ. సో కొద్దిగా వాళ్ళకి ఒక ఇది గూగుల్ షీట్స్ లో నుంచి వాళ్ళ మొబైల్ నంబర్స్ అండ్ వాళ్ళని ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయించామని చెప్పండి. ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి దాని లింక్ తీసుకొని ఉండే డివోటీస్ కి అందరికి కొద్దిగా అది అంటే మన అడ్వాన్స్ లెవెల్ 2 లో ఉండే వాళ్ళకి అందరికి కొద్దిగా అది ఇది చేయిస్తారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. సో కొద్దిగా అది చూసుకోండి మాతాజీ. సో అంటే అందరూ వాలంటీర్స్ ఇప్పుడు ఒక 3-4 ఉన్నారు కదా మాతాజీ. సో శాంతి సుధా మాతాజీ ఉన్నారు, ప్రసన్న మాతాజీ ఉన్నారు, అమృత మాతాజీ ఉన్నారు, శ్రీదేవి మాతాజీ ఉన్నారు. సో ఇంకెవరు ఉన్నారు వాలంటీర్? ఇంకెవరు మాతాజీ అడ్వాన్స్ లెవెల్ 2 కి? సూర్య మాతాజీ. సూర్య మాతాజీ. ఓకే. సో ఈ 5గురిని కూడా 5-6 ఎవరైతే ఉన్నారో 36 గ్రూప్స్ ఎవరైతే 40 ఐ థింక్ వచ్చారు కదా మాతాజీ, 16 రౌండ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు. అవును ప్రభుజీ. సో 16 రౌండ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళ భక్తి వృక్షాకి లీడర్ ఉంటారు. సో ఈచ్ గ్రూప్ లోని అంటే ఈక్వల్ మెంబర్స్, నాట్ మోర్ దెన్ 10 మెంబర్స్ వచ్చేలాగా ఆ రకంగా అది అంటే ఒక్కొక్కరికి మెసేజెస్ పంపించేలాగా కొద్దిగా చూడండి మాతాజీ. ఈవెన్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో ఉన్నారు కదా, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండ్ 2 అడ్వాన్స్ లెవెల్ 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా వాట్సాప్ లోని. అవును ప్రభుజీ. ఎట్లా చేస్తున్నారు అంటే ఆ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి జూమ్ క్లాస్ కి వస్తారు కదా ప్రభుజీ, అట్లా డివైడ్ చేసి ఇక్కడ జూమ్ చాట్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు ప్రభుజీ. డైలీ క్లాసెస్ వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే జాయిన్ అవుతున్నారు ప్రభుజీ. ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసేసారా మాతాజీ అది? నేను కనుక్కున్నాను ప్రభుజీ ఎలా చేస్తున్నారని, హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ లో కనుక్కున్నాను. ఓకే. ఓన్లీ అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళకి మాత్రమేనా? ఎస్ ప్రభుజీ. కానీ మనం అందరికి పంపిద్దాం మాతాజీ. ఎందుకనంటే ఒకటి ఇప్పుడు గ్రూప్ లో మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో కానీ వాట్సాప్ గ్రూప్ అంతా కలిపితే దగ్గర 600 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 600 to 800 మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారు. కానీ అటెండ్ అయ్యేది అరౌండ్ 140 దాకా అటెండ్ అవుతున్నారు. సో మిగతా వాళ్ళు అన్నెసరీ స్పేస్ ఫిల్లర్స్ అయిపోతున్నారు. ఈ పేరు కోసం జాయిన్ అయ్యారు కానీ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. వాళ్ళకి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇద్దాము. వాళ్ళు ఏదో ఒక భక్తి వృక్షాలు ఉండాలి వారు. సో ఏ భక్తి వృక్షాలోని లేరు అని అంటే వాళ్ళని గ్రూప్ నుంచి తీసేస్తాము. వాళ్ళు కావాలంటే లెవెల్ 1 మళ్ళీ అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఓకే ప్రభుజీ. వాళ్ళకి గ్రూప్ లోనే మెసేజ్ పెట్టేద్దాం, వాళ్ళే వాలంటరీగా లెవెల్ 1 కి అటెండ్ కావచ్చు అనేసి. సరిగా ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు గ్రూప్ లో ఉండి వాళ్ళు లెవెల్ 1 లోనే అటెండ్ కావచ్చు. లేదనంటే ఇంకా మిగతాది భాగవతం క్లాసులు ఉంటాయి ఆర్ ఇంకేదైనా ఉంటాయి, దానికి వాళ్ళు అటెండ్ కావచ్చు. సో అది మాత్రం. సో కొద్దిగా అందరికి SMS బ్లాస్ట్ పంపించేసి సో దట్ వాళ్ళు ఏదో ఒక దీంట్లోని భక్తి వృక్షాలు ఉండేలాగా, సో దట్ బెటర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. అండ్ కంట్రోల్ అంటే ఇన్ సెన్స్ వాళ్ళతో మనం డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ లో ఉండలేకపోతున్నాం. కనీసం భక్తి వృక్ష లీడర్స్ అయినా వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ లో ఉండి ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నది ఏంటి అర్థం చేసుకొని ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయితే వాళ్ళు కనీసం హెల్ప్ చేయగలరు. ఓకే ప్రభుజీ. సో మనం చాప్టర్ 1 లో మనం చూసాము ఇంట్రడక్షన్. అక్కడ ఇరు సేనల మధ్యన అతను అర్జునుడు వెళ్తారు. ఎవరెవరు యుద్ధానికి తత్పరులై ఉన్నారు అని చూసేదానికి అర్జునుడు కృష్ణుడితో చెప్పారనమాట. సో సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య రథ స్థాపయామి అనేసరి. సో సో నెక్స్ట్ అర్జునుడు తనకు వచ్చే డౌట్స్ చెప్తారన్నమాట కృష్ణుడితోని. సో ఎందుకోసం యుద్ధం అతను చేయడానికి ఇష్టపడటం లేదు అనేసి. మొట్టమొదటి రీజన్ కంపాషన్.
ఏంటి అని అంటే నా స్వజనుల మీద నేను ఏ రకంగా దాడి చేసేది, వాళ్ళని సంహరించి నాకేం వస్తుంది అనేసి. నెక్స్ట్ ఎంజాయ్మెంట్, అది యాక్చువల్ గా అదొక పెద్ద రీజన్ కాదు, బట్ స్టిల్ అర్జునుడు దాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకనంటే అర్జునుడు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కృష్ణుడితో చెప్పాలనుకుంటున్నారు. మామూలుగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా, లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఏది దాచకూడదు అంటారు. సో సిమిలర్లీ అసలు యాక్చువల్ గా వాళ్ళ దగ్గర దాచినా పర్వాలేదు, కానీ భగవంతుడి దగ్గర మనం ఏది దాచకూడదు, గురువు దగ్గర ఏది దాచకూడదు, ఏది ఉన్నా సరే కూడా మనం చెప్పాలన్నమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా అదే పని చేస్తున్నారు, కృష్ణుడితో చెప్తున్నారు నా వాళ్ళని నేను ఏ రకంగా వారిని సంహరించి నేను ఏ రకంగా నేను ఆనందాన్ని పొందగలను అనేసి అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ కులవంశం, నా కులం నాశనం, అది కూడా నా వల్లనే జరుగుతుంది, కాబట్టి చాలా పెద్ద పాపం చేసిన వాడిని అవుతాను అనేసి అని అంటున్నారు. దానివల్ల నాకు ఏం చేయాలి అనేది తోచటం లేదు, తెలియటం లేదు, నాకు దయచేసి మీరు చెప్పండి కృష్ణ, నేను మీకు ఇప్పుడు శిష్యుడిగా నేనున్నాను, మీరు నా గురువు, కాబట్టి మీకు ఏది నాకు సరైనది అనిపిస్తే అది నాకు చెప్పండి అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడు ఏంటి అని అంటే అతను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకునే దానికంటే కూడా అతను ఏంటి అని అంటే అతను ఎందుకు యుద్ధం చేయలేకపోతున్నారు అనేది చెప్పే దాంట్లోనే అతను ఇక్కడ టైం తీసుకుంటున్నారు అనమాట. సో దానికి ఏంటి అని అంటే సంజయుడు దానికోసం చెప్తున్నారు, ఈ రకంగా అర్జునుడు చెప్పిన తర్వాత తన ధనుర్బాణాలన్నింటినీ కూడా పక్కకి పెట్టేశారు, మానసిక క్షోభను అనుభవిస్తున్నారు అని. ఈ మాట వినగానే మనకి ధృతరాష్ట్రుల వారికి ఆయనకి ఆనందం పుట్టుకొచ్చింది. ఓ వెరీ గుడ్, అర్జునుడే మనకి మెయిన్ ఇది కాంపిటీటర్, అట్లాంటిది అర్జునుడే అక్కడ ధనుర్బాణాలు పక్కన పెట్టేశారు అని అంటే మనకి ఇబ్బందే లేదనమాట. అర్జునుడిని సంహరించేసామనంటే నెక్స్ట్ భీముడే ఇంకా మనకి అనేసని ఆయన మనసులోనే ఆయన సంతోషం పడిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే అర్జునుడికి ఇంకా ఇంకా డౌట్లు వస్తున్నాయి. సో దానికి అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట, జ్ఞానం గురించి చెప్తారు. ఇక్కడ సాంఖ్యయోగంలోని దీన్నే భగవద్గీత యొక్క సారాంశము అని కూడా చెప్తారు. 2వ అధ్యాయంలోని కంప్లీట్ గా భగవద్గీత యొక్క సారాంశం ప్రజెంట్ చేశారు. సో అది జ్ఞానం కూడా దాని గురించి వస్తుంది అనమాట మనకి. కాబట్టి జ్ఞానం గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. ఎందుకనంటే అర్జునుడు చెప్పింది నేను ఇవంతా చేయలేను, రీజన్స్ చెప్పారు, దానివల్ల నేను అడవికి వెళ్ళిపోతాను, కర్మ సన్యాసం తీసుకునేస్తానని అంటున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ కృష్ణుడు జ్ఞానం గురించి కర్మ గురించి రెండిటి గురించి కూడా చెప్తున్నారు అనమాట. సో దాన్ని ఏ రకంగా మనం బుద్ధి యోగం అనే దానికోసం అనేసి మనం వాడచ్చు అనే దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ బుద్ధి యోగం అని అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి నిష్కామ కర్మయోగం గురించి చెప్తున్నారనమాట. అంటే సకామ కర్మం నుంచి నిష్కామ కర్మం పక్కకి తీసుకెళ్లడం అనేదే దాన్ని బుద్ధి యోగము అని అంటారు. దాన్ని బుద్ధి ఉపయోగించి మనం చేసుకోవాలన్నమాట. దానివల్ల ఏంటి అని అంటే ఆత్మ జ్ఞానం అనేది మనకి, ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది మనకు అవుతుంది. సో దాన్ని ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు అర్జునుడికి. సో రిజల్ట్స్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ పర్సెప్షన్, ఎవరైనా సరే కూడా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే దానివల్ల ఏమవుతుంది అనే దాని గురించి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అబ్జర్వింగ్ అకార్డింగ్ టు వన్స్ ఓన్ విజన్ ఆఫెన్ టైమ్స్ లీడ్స్ టు ఫ్రస్ట్రేషన్. మనం ఏంటి అని అంటే మన ఓన్ ఆలోచనలతోని మనం ఏదైనా సరే కూడా కంక్లూజన్కి వచ్చాము అని అంటే దానివల్ల ఇబ్బందులు కలగచ్చు. ఇన్అటెన్షన్, అటెన్షన్ రాంగ్లీ ప్లేస్డ్, ల్యాక్ ఆఫ్ అటెన్షన్, యాక్ట్ ఆఫ్ నెగ్లెక్ట్. సో మనకి ఏంటి అని అంటే సరైన అవగాహన అనేది లేకుండా, సరైన దృష్టికోణం అనేది లేకుండా మనం చేసామనంటే దానివల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో ఇదంతా కూడా డిఫెక్ట్స్ అన్నమాట. సో డిఫెక్టివ్ పర్సెప్షన్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అని, సో మనల్ని మనమే శరీరం అని అనుకునే దాని వల్ల ఇవంతా కూడా వస్తాయి అనేసి కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. సో నౌ ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్ మై డ్యూటీ అండ్ ఐ హావ్ లాస్ట్ ఆల్ మై కంపోజర్. సో కార్పణ్య దోష ప్రహత స్వభావ అనేసి ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారు. నేను నా దీన్ని ఉలికిని కోల్పోతున్నాను, నేను అసలు ఎవరిని నేను మర్చిపోతున్నాను, నాకంతా కూడా ఒక దురదృష్టకరమైన ఇది సన్నివేశమై జరుగుతోంది అన్నట్టుగా అనిపిస్తోంది. నేను నిల్చోలేకపోతున్నాను, నా కాళ్ళు వణికిపోతున్నాయి, నా రోమాలు నెక్కబడుచుకుంటున్నాయి, నేను ఏమి చేయలేకపోతున్నాను కృష్ణ, దయచేసి మీరు నాకు చెప్పండి ఏది సరైనది అనేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో అతను తనని తనే ఒక లోభి అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తున్నారు. నేను ఇంత లోభిగా ఎలా అయిపోయాను, నేను నా సామ్రాజ్యాన్ని నేను గెలుచుకునే దానికోసం
ఇంతమంది అమాయకుల్ని సంహరించేస్తానా, అందులోని ఎంతో మంది సైన్యం ఉన్నారు, కొన్ని కోట్లాది మంది వచ్చారు మహాభారత యుద్ధానికి. సో ఇంత మంది కూడా కేవలం నా వల్ల, నా స్వార్థం వల్ల ఇంతమంది చనిపోవాలా అనేసని అతను అక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. సో అప్ అంటిల్ దిస్ పాయింట్ హీ గేవ్ మెనీ సొల్యూషన్స్. సో ఇక్కడ దాకా ఏంటి అని అంటే ఏదోదో అనుకున్నారు, కానీ అదేది కూడా కాటం లేదు. కాబట్టి అతను చెప్తున్నారన్నమాట, ప్రపన్నం అంటే ముందుకెళ్ళాలి అనేసని. సో అర్జునుడు ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడికి ఎందుకు శరణాగతి పొందుతున్నారు అని అంటే, కృష్ణుడు భగవద్గీత శాస్త్రాన్ని చెప్తారు, దాన్ని బట్టి అతను ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనేసి, నేను ముందుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అనేసి అని చెప్పారనమాట. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు ఆత్మ గురించి. ఆత్మ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి ఫస్ట్ చెప్పారనమాట. 12వ శ్లోకంలో చెప్పారు ఏంటి అని అంటే, ఓ అర్జున, అలాంటి సమయమే లేదు ఎప్పుడైతే నువ్వు లేవు, నేను లేను, లేక ఈ రాజులు లేరు అనేసి. అంటే మనం ఎప్పటి నుంచో అనాది కాలం నుంచి ఉన్నాము, అనాది కాలం దాకా ఉంటాము అనేసి అని చెప్తున్నారు. ఇది సనాతనంగా ఉండేవారు మనం అంతా కూడా అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. సో అందుకోసమనే దీన్ని సనాతన ధర్మం అంటారు. సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి అని అంటే ఇటర్నల్, ఎప్పటికీ కూడా ఉండేదన్నమాట అది. సో ఇది మనం ఏదో ఆర్టిఫిషియల్ గా క్రియేట్ చేసి ఈ రోజు మనకి వీళ్ళ మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, వీళ్ళని నమ్ముతాము, అరే లేదు వీళ్ళు వేస్ట్, ఇంకొకడు మనకి, దాన్ని ఫెయిత్ అంటారు, నమ్మకం. మనది ఆ రకంగా నమ్మకం కాదు, ఇది సనాతన ధర్మం. సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి అని అంటే ఇటర్నల్, అనాది కాలం నుంచి ఉన్నది, అనాది కాలం దాకా ఉంటుంది, మనకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఇదే వాస్తవం. సో అది కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఆ వాస్తవం ఏంటి అనేది చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, నువ్వు గాని లేక నేను గాని ఇక్కడ కనిపించే సమస్త రాజులందరూ కూడా ఎప్పటికీ ఉండేవారు, ఎప్పటికీ ఉంటారు వారు, కానీ శరీరంతో కాదు అనేసి అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ చెప్పేశారు, ఆత్మది డెఫినేషన్ ఇచ్చేశారు. కాకపోతే అర్జునుడికి ఇంకా అర్థం కాలేదు. ఎందుకు అనంటే ఆత్మ అనేది మనందరం కూడా ఆత్మ అనంటే, చాలా మంది ఇన్ఫాక్ట్ పిల్లల క్లాసులో చెప్పేసరికి ఆత్మ అని అంటే వాళ్ళు ఏమైనా హాంటింగ్ ఇది చేస్తారా మాతాజీ అన్నట్టుగా ఆ రకంగా అడుగుతారు. ఎందుకంటే పిల్లలకు తెలియదు, వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చెప్పలేదు. మన దృష్టిలోని ఆత్మ అని అంటే అదేదో ఒక హారర్ మూవీ, అది ఆత్మ అని అంటే. అంతేగాని ఆత్మ అనగా ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియదు అనమాట. ఎందుకంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరు ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు ఆత్మ గురించి. మనం ఆత్మ అనేది చాలా చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం మనందరికీ కూడా. మనం ఇంకా శరీరం అని అనుకుంటున్నాం. నువ్వెవరు అని అంటే కమలేశ గోవింద దాస అని చెప్తాను, లేకపోయింది నా ఉద్యోగం బట్టి చెప్తాను, ఫలానా వారి పిల్లల్ని కొడుకుని అని చెప్తాను, లేకపోయిందా ఫలానా వారి హస్బెండ్ అని చెప్తాను, లేక ఫలానా వారి ఫాదర్ అని చెప్తాను. అంతేగాని ఎక్కడ కూడా నేను ఆత్మని అనేసని ఎవరు చెప్పుకోరు. సో ఐఎమ్ ఏ స్పిరిట్ సోల్ అనే విషయం ఎవరు చెప్పుకోరు. కాకపోతే ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ అస్టానిషింగ్ ది అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, నువ్వు ఈ శరీరం కానే కాదు, నువ్వు ఆత్మవి అనేసి ఆత్మ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. ఇంకా ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చెప్తున్నారు శరీరానికి ఆత్మకి మధ్యన ఏంటి అనేసి. ఏ రకంగా అయితే శరీరమే ఒక వయసు నుంచి ఇంకో వయసుకి, సో కౌమారం యవ్వనం జర ఆ రకంగా మారుతూ ఉంటుందో, అదే రకంగా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్రణ ముఖ్యతే. సో ఆ రకంగా ఒక శరీరం నుంచి ఇంకో శరీరానికి కూడా మారుతూ ఉంటుంది. దానికోసం అనేసి అంత ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. మరి ఎవరికైనా డౌట్ రావచ్చు, అసలు ఆత్మ ఉన్నది శరీరంలో అనేసని మనం ఏ రకంగా చిహ్నాలు ఏమున్నాయి అని అంటే, దానికి కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నారు, చైతన్యం బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనేసని. ఇప్పుడు ఏదైనా సరే కూడా ఒక మొబైల్లోని అది పని చేయాలి అని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాంట్లో అంతా ఉన్నా సరే కూడా సిమ్ కార్డ్ వేయలేదు అని అంటే మొబైల్ పని చేయదు అనమాట. సో అంతా కూడా బాగున్నది, కాకపోతే కాల్స్ మనం చేయలేము. సో ఎందుకు చేయలేము అని అంటే ఒకే ఒక రీజన్, దాంట్లో సిమ్ కార్డ్ లేదు. సిమ్ కార్డ్ వేస్తే అది ఆటోమేటికలీ పనిచేస్తుంది. మరి అదే రకంగా జీవుడిలోని కూడా మనకి చైతన్యం అనేది లేకపోతే మనం ఏమీ చేయలేము. కాబట్టి ఆ చైతన్యం ఉంటేనే మనిషి ఉన్నట్టుగా. సో మనిషి కొన్నిసార్లు వయసు అయిపోయిన తర్వాత పోయేటప్పుడు వాళ్ళకంతా కూడా శరీరంలోని అవయవాలు అంతా కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది, కానీ మనిషి పని చేయదు. లేకపోతే ఏ రకంగానైనా సరే ఇప్పుడు మనిషి పోయినప్పుడు అంతా కూడా అవయవాలు ఉంటాయి, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఉంటాయి, కానీ మనిషి చనిపోయాడు అని అంటారు, ఆయన పోయారు అని అంటారు, లేక ఆవిడ పోయారు అని అంటారు. ఎవరు పోయారు?
అంటే ఆత్మ పోయింది అనేసి అని. సో ఆ చైతన్యం ఉండేంత దాకా ఆత్మ ఉన్నది అనేసి అని అర్థం అనమాట. సో మరి డౌట్ రావచ్చు ఈ రకంగా. సో ఇది శరీరం అనేది ఒక దగ్గర ఉంటుంది, కానీ ఆత్మ మాత్రం శరీరాలను మార్చుకుంటూనే ఉంటుంది అనమాట, ఒక శరీరం నుంచి ఇంకో శరీరం. ఏ రకంగా అనంటే మనము కొత్త వస్త్రాలు ధరించిన తర్వాత పాత వస్త్రాలను మనం ఏ రకంగా అయితే కిందన పడేస్తామో అవసరం లేని వస్త్రాలని, ఆ రకంగా ఆత్మ కూడా ఎప్పుడైతే ఈ శరీరం పనికిరాదో అప్పుడు కొత్త శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అనేసి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి డౌట్ వస్తుంది అర్జునుడికి, మరి ఆ కృష్ణ గోవింద ఒకవేళ ఈ రకంగా ఆత్మ సరే, కాకపోతే వీరు వేసేదంతా కూడా శస్త్రాలు అస్త్రాలతో పాటు వారు బ్రహ్మాస్త్రాలు అలాంటివి కూడా వేస్తున్నారు. బ్రహ్మాస్త్రం, నారాయణీయాస్త్రం, పశుపతాస్త్రం, ఇలాంటి అస్త్రాలు చాలా చాలా అంటే పవర్ఫుల్ వెపన్స్ అవంతా కూడా. మరి వాటిని వేసినప్పుడు వాటి వల్ల ఆత్మ కూడా చనిపోవచ్చు కదా అని అంటే, దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అర్జున దానికోసం నువ్వు దిగులు చెందవలసిన అవసరమే లేదు. అది కేవలం శరీరాన్ని నాశనం చేయగలదు, ఆత్మని కాదు. ఆత్మ వల్ల ఆత్మ గాలితోని కూడా అది పంపివేయబడదు, లేకపోయిందా నీటి ద్వారా తడపబడదు. ఏ అస్త్రాలు శస్త్రాలు దాన్ని ఛేదించలేవు, అగ్ని దాన్ని దహించలేదు అనేసి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట భగవంతుడు. దాన్ని కొంతమంది ఆశ్చర్యంగా చూస్తారు, ఆత్మని ఆత్మన అని అంటారు. కొంతమంది ఆత్మని విశ్లేషించేటప్పుడు దాన్ని చాలా ఆశ్చర్యంగా చెప్తారు, ఆత్మ అనేది. కొంతమంది దాన్ని వినేటప్పుడు చాలా చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. కొంతమందికి, మిగతా వారికి మాత్రం మనం ఎంత చెప్పినా సరే కూడా దాన్ని అర్థమే చేసుకోలేరు ఆత్మ గురించి. అంటే వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కార శాస్త్రం అంటారు దీన్ని. శాస్త్రము అని అంటే గొప్ప విద్య అది అని. సో ఆత్మ సాక్షాత్కారం గురించి తెలుసుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విద్య అది. సో అది తెలుసుకున్న వారు, బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న వారు, వారు బ్రాహ్మణులు అని అంటారు అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారు, ఫైట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ అనేసి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట అర్జునుడికి. ఓ పార్థ, హ్యాపీ ఆర్ సచ్ క్షత్రియాస్ టు whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planet. అంటే ఎంతమంది క్షత్రియులకయ్యా ఈ రకంగా యుద్ధ భూమిలోని వీరమరణం దొరుకుతుంది, చాలా మందికి దొరకదు. కాబట్టి నీకు ఆ ఆపర్చునిటీ దొరికింది, నువ్వు దాన్ని ఉపయోగించుకో అనేసని. ఈవెన్ నిజంగానే మనకందరికీ కూడా ఏంటి అని అంటే, ఆర్మీలోని వారి యోధులంతా కూడా యుద్ధంలోని చనిపోతున్నారని మనకి బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు కూడా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అక్కడ యుద్ధ భూమిలోకి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే, వారి దేశాని కోసమని వారు ప్రాణాలు సైతం వారికి ఇచ్చేదానికి వారు వెనకాడు. వారికి అదొక ఆపర్చునిటీ లాగా తీసుకుంటారు మన ఇండియన్ సోల్జర్స్ కూడా. సో అదే రకంగా అక్కడ మహాభారత యుద్ధంలో కూడా ఎంతో మంది వచ్చారు, వారందరికీ కూడా చాలా మందికి తెలుసు వాళ్ళలో చాలా మంది చనిపోతారనేసి. కానీ అయినప్పటికీ ఎందుకు అనంటే, ఈ రకంగా ఒక యుద్ధం అనేది క్షత్రియులకి అదొక చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ. సో అది కృష్ణుడు చెప్తున్నారు అర్జునుడికి, నీకు ఇదొక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, దాన్ని వాడుకోకుండా నువ్వు వెన్ను చూపించి వెళ్ళిపోతారంటావేంటి, మూర్ఖుల్లాగా మాట్లాడుతున్నావు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు అనమాట. If however you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties. అదే కానీ నువ్వు లేదు నేను చేయలేను స్టిల్ యుద్ధము అనేసని వెన్ను చూపి మీరు వెళ్ళిపోయారు అని అంటే మాత్రం దీనివల్ల మీకు ఖచ్చితంగా పాపం అనేది తగులుతుంది. మీ వారిని సంబంధించిన దాని వల్ల పాపం తగలచ్చు, తగలకపోవచ్చు, అది మీరు ముందే ఆలోచించుకొని ఉండాలి. మీరు అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు, కాకపోతే స్టిల్ యుద్ధం అనివార్యం అయిపోయింది. సో అనివార్యమైనప్పుడు యుద్ధం చేయక తప్పదు. యుద్ధం చేయకపోతే అప్పుడు మీరు పాపం చేసిన వారు అవుతారు, కానీ యుద్ధం చేస్తే పాపం చేసిన వారు అవ్వరు అనేసి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యుద్ధంలోని నువ్వు వీరమరణం పొందొచ్చు, లేదు అని అంటే నీ సామ్రాజ్యాన్ని పొందొచ్చు, రెండు పక్షాల్లోని నీకు మంచిదే కదా, కాబట్టి యుద్ధం చెయ్యి అనేసి అంటున్నారు అనమాట. కాన్షియస్ డిస్పోజిషన్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్. Do thou fight for the sake of fighting without considering the happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by doing so you will never incur sin. సరే పాపం అని అంటున్నావు నువ్వు. పాపం అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే అర్జున, నువ్వు యుద్ధం చేయకపోతే నువ్వు చేసింది పాపం అవుతుంది, అప్పుడు నీకు పాపం చుట్టుకుంటుంది. సరే, కానీ ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను నేను, నీకు పాపం అస్సలు చుట్టుకోకూడదు అని అంటే ఒకటి ఉన్నది, నువ్వు యుద్ధం అయితే చెయ్యి. ఇక్కడ రెండు విషయాలు చెప్పారు కృష్ణుడు. ఒకటి, క్షత్రియుడికి వెన్ను చూపి వెళ్ళిపోయారంటే అది పాపం.
అంతేగాని యుద్ధ భూమిలోని తన స్వజనుల్ని సంహరిస్తే అది పాపం అవ్వదు అనేసి చెప్తున్నారు. ఈ రెండు విషయాల గురించి చెప్పారు. కానీ ఈ రెండు కేసెస్ లోనే కూడా అర్జునుడికి పాపం తగులుతుందేమో అనే ఒక ఆలోచన ఉంది. కానీ ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్పేది ఒక ష్యూర్ షార్ట్ మెథడ్ చెప్తున్నారు. దేనివల్ల అయితే అసలు పాపం అనేదే చుట్టుకోదు అని. సో పాపం అనేది ఎప్పుడు చుట్టుకోదు అని అంటే, నువ్వు భక్తి మార్గంలో ఉండేటప్పుడు నీకు పాపం చుట్టుకోదు. కాబట్టి నీకు ఇక్కడ ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ యుద్ధ భూమి మధ్యలోని, ఇప్పుడు చాలా మందికి అదే డౌట్ వస్తుంది, సో అంటే ఏంటి ప్రభుజీ, ఈ రకంగా యుద్ధ భూమిలోని అన్ని అస్త్ర శస్త్రాలంతా వదిలేసి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని జపం చేస్తూ కూర్చోవాలని కృష్ణుడు అలాగెక్కడా చెప్పలేదు. కృష్ణుడు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, యుద్ధ భూమిలో ఉండేటప్పుడు వారు ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు వృత్తి ధర్మం, అందరికీ కూడా జాబులు బిజినెస్ అవి చేసుకోవాలి. ఎందుకనంటే వాళ్ళ కాలంలో నేను మానేసి ఉంటాను, ఓన్లీ జపమే చేసుకుంటానంటే కాదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ భగవంతుడు కలియుగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ భగవద్గీత చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరికి వారి వారి జాబులు వారు చేసుకోవాలి, వారి వారి వృత్తి ధర్మాన్ని వారు నిర్వర్తించాలి. కాబట్టి మనలాంటి వారి కోసం ఏం చేయాలి, భక్తి అనేది ఎలాగా అని అంటే దానికి చెప్తున్నారనమాట. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సజెషన్, మనం చేసే పనిని మనం చేస్తూ ఉండాలి. కాకపోతే ఎలా చేయాలి అని అంటే, సుఖ దుఃఖాలని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అనమాట. నాకు ఇది చేస్తే సుఖం వస్తుంది, నాకు ఇది చేస్తే దుఃఖం వస్తుంది, తప్పది, వద్దు. లేకపోయిందా నాకు ఇది పని చేశారంటే నాకు లాభం వస్తుంది, ఈ పని చేస్తే నాకు నష్టం వస్తుంది, అది కూడా వద్దు. లేకపోయిందా ఈ పని చేశానంటే నాకు విజయం వస్తుంది, ఈ పని చేశానంటే నాకు నష్టం వస్తుంది, నేను ఓడిపోతాను, అది కూడా వద్దు. ఏ కర్మని కూడా నువ్వు చేసేది ఫలితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కర్మని చేయొద్దు, కర్మ బట్టి ఫలితాన్ని రానివ్వు అనేసి అని అంటున్నారనమాట. మామూలుగా మనం చేసే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, రివర్స్ మెథడ్ లో వస్తాం. మనం ఫలితాన్ని ఆలోచిస్తాము. ఇప్పుడు నేను భగవద్గీత చెప్పారంటే ఫలితం ఏంటి, ఫలితం కనీసం వీళ్ళు ఏమైనా భగవద్గీతలు కొంటారేమో, లేకపోతే ఏదో ఇస్తారేమో, అలాంటివి పెట్టుకున్నానంటే ఇంకా భగవద్గీత చెప్పడం ఎందుకు అసలు. కాబట్టి అలా కాదు ఉండాల్సింది. లేకపోతే ఇప్పుడు నేను ఉద్యోగం, వేరే ఉద్యోగానికి వెళ్తే వాళ్ళు నాకు ఎంత ఇస్తారు జీతం, నాకేమైనా పెర్క్యూజన్స్ ఇస్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రభుజీకి డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుంది. అవును మాతాజీ, కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం. షూర్. హరే కృష్ణ, ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో మనమంతా కూడా ఏంటి అని అంటే, ఈ కర్మని మనం చేసుకోక తప్పదు. కాకపోతే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, దేనికి కూడా ఆశపడుతూ నాకేం వస్తుంది నాకేమి రాదు అనే ఆలోచన పెట్టుకొని నువ్వు చెయ్యొద్దు. ఈ రకంగా అది కూడా భక్తిలోకే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనేసి అని. మరి ఆ ఫలితాన్ని ఎవరికి ఇవ్వాలి అని అంటే భగవంతుడికి మనం వదిలేయాలి దాన్ని. సో భగవంతుడిని వదిలేసాము అని అంటే అప్పుడేమవుతుందని అంటే, మనం ఏది ఆలోచించినా భగవంతుడే చూసుకుంటారు అనే ఆ నమ్మకం, దృఢ నిశ్చయం మనకి భగవంతుడి పట్ల మనకి ఆ నమ్మకం వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజు కూడా ఏంటి అంటే, అతను కూడా నిజం చెప్పాలంటే ఒక కర్మ చేస్తున్నట్టుగానే అతనికి ప్రతిరోజు కూడా అతన్ని ఏనుగులతో తొక్కిస్తున్నారు, ప్రతిరోజు మరణదండనే ఆయనకి. ఒకరోజు పాములతో కొరికిస్తారు, ఒకరోజు ఏనుగులతో తొక్కిస్తారు, ఒకరోజు అగ్నిలో కూర్చోబెడతారు, ఒకరోజు కొండ మించి తోసేస్తారు. ఈ రకంగా ఏవో అన్ని కూడా రకరకాల ఆయనకి హింసలు పెడుతూ ఉండే.
కానీ అతను ఏది కూడా నాకు ఇలాగుంటే బాగుంటుంది, అయ్యో ఈరోజు పాములతో కొరికిస్తున్నారా, పాములు అంటే నాకు కొద్దిగా ఎలర్జీనే అన్నట్టు ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు. సరే పాములతో కాటేయిస్తారంటే కాటేయించండి, నాకు దాని ఫలితాన్ని నేను ఆశించటం లేదు, ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేశాను. భగవంతుడు చూసుకుంటారు ఏదవుతుందో ఏమో అనేసని. నాకు ఏదున్నా సరే కూడా నా కర్మను నేను చేసుకోవాలి. ఇది నాకు ఇష్టము, ఇది నాకు ఇష్టం లేదు, ఇదంటే నాకు అసహ్యం అన్నట్టుగా ఎక్కడా పెట్టుకోలేదు. అతను ఏది జరిగినా సరే కూడా భగవంతుడు చూసుకుంటారని. కాబట్టి అది డివోషన్ అంటే. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటి అంటే, ఏదున్నా సరే కూడా దాన్ని బట్టి మనం ఫైనల్ అవుట్కమ్ ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. ఇలా ఉండాలి అని వద్దు, ఇలా ఉండకూడదని కూడా వద్దు, అన్ని కూడా భగవంతుడికే ఇచ్చేద్దాము. నెక్స్ట్ చెప్తున్నారు, వర్క్ ఇన్ నాలెడ్జ్ అండ్ వితౌట్ అటాచ్మెంట్. సో మనకి వితౌట్ అటాచ్మెంట్ అనేది ఎలా వస్తుంది? ఎప్పుడైతే మనకి ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అప్పుడు మనం అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉంటాం. సో నాలెడ్జ్ అనేది ఏంటి అంటే, బ్రహ్మ విద్య అనేది భగవంతుని యొక్క మనకి ఈ బ్రహ్మ విద్య భగవద్గీతలో ఇచ్చున్నారు. కాబట్టి భగవద్గీత మనం తెలుసుకున్నాము అని అంటే మనకి ఆ బ్రహ్మ విద్య వచ్చినట్టుగా. కాబట్టి భగవంతుడు ఇక్కడ జ్ఞానాన్ని నీకు ముందు నేను చెప్తే దాన్ని బట్టి నీకు ఈ అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండదు అనేసి అని చెప్తున్నారు. దిస్ కాన్షియస్ డిస్పోజిషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ నైష్కర్మ్య కర్మ, అంటే నిష్కామ కర్మము అని అంటారు దీన్ని. లేకపోయిందా దీన్నే బుద్ధి యోగము అని అంటారు అనమాట. సో హౌ డస్ వన్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ యాక్షన్ వితౌట్ డిజైర్ ఫర్ రిజల్ట్స్? దట్ డిఫికల్ట్. మరి ఎవరైనా సరే కూడా ఆ కాంక్ష అనేది పెట్టుకోకుండా ఏ రకంగా పనులు చేయగలరు? అది నిజంగానే కుదురుతుందా? కాదు, కష్టం చాలా. కాబట్టి దానికోసమే మనకి జ్ఞానం కావాలి. దానికోసం ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నారంటే హయ్యర్ టేస్ట్ గురించి చెప్తున్నారనమాట. మనకి లోవర్ టేస్ట్ నుంచి హయ్యర్ టేస్ట్ కి ఎప్పుడైతే మనం వెళ్తామో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే ప్రాపర్ గా మనకి జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. జ్ఞానం అనేది ప్రాపర్ గా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనం ఏంటి అని అంటే లోవర్ టేస్ట్ దాన్ని మనం వదులుకోగలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్నప్పుడు మనందరికీ కూడా చాక్లెట్ అవంతా అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉండేది. చాక్లెట్ తినాలనుకునే వాళ్ళు మీలోంచి ఇప్పటికి కూడా ఎంతమంది చాక్లెట్ తింటున్నారు? చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఎప్పుడో తినచ్చేమో, కానీ చిన్నప్పుడు ఉన్నంత అంత కోరిక, అంత ఇష్టం అనేది ఇప్పుడు ఉండదు. ఎందుకు అనంటే హయ్యర్ టేస్ట్ కి అలవాటు పడ్డాము. దానికంటే కూడా ఇంకా బెటర్ది ఏదో ఉన్నది అనేసి. చిన్నప్పుడు మనం ఒకప్పుడు సైకిల్ కావాలనే వాళ్ళం, దాని తర్వాత ఒక బైక్, దాని తర్వాత కారు. సో ఏంటి అంటే ప్రతిసారి ఒక హయ్యర్ టేస్ట్ కి మనం వెళ్ళిపోతున్నాం. దానివల్ల లోవర్ టేస్ట్ నుంచి మనకి ఆసక్తి మనం వదులుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆ హయ్యర్ టేస్ట్ అనేది మనకి తెలిసింది అని అంటే ఆ లోవర్ టేస్ట్ మీద మనకి అంత ఎక్కువ ఆశ అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు ఏంటి అని అంటే హయ్యర్ టేస్ట్ గురించి ఇక్కడ సో ఆత్మ అనే దాని మీద మనకి కోరిక, అది ఆత్మ అనే దాని గురించి ఆత్మ సాక్షాత్కార శాస్త్రం మనం తెలుసుకున్నాము అని అంటే అప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనకి దీని మీద అంత ఎక్కువ కోరిక అనేది ఉండదు. మన కర్మ మీద, దాని ఫలితం మీద అంత ఎక్కువ ఆశ ఉండదు అనేసని అక్కడ చెప్తున్నారు. కాన్షియస్ డిస్పోజిషన్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్. Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. కాబట్టి ఇప్పటిదాకా నేను నీకు సాంఖ్య శాస్త్రంలోని సాంఖ్య యోగం ద్వారా నేను మీకు చెప్పాను. సాంఖ్య యోగం అని అంటే దాన్ని విశ్లేషించి నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అది చెప్పడం, ఈ రకంగా చెప్పాను అని చెప్తున్నారు అర్జునుడికి కృష్ణుడు. అనలిటికల్ స్టడీ ఈస్ కాల్డ్ అ సాంఖ్య ఆర్ జ్ఞాన యోగ. ఒక్కొక్క దాన్ని విశ్లేషిస్తూ చెప్పేదాన్ని సాంఖ్య యోగం అని కానీ జ్ఞాన యోగం అని కానీ అంటారు. అండ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎయిదర్ వన్ must renounce all activities and practice meditation. సో దీనికి చెయ్యాలి అని అంటే, జ్ఞానాన్ని అర్జించాలి అని అంటే, లేక సాంఖ్యాన్ని మనం చదవాలి అని అంటే, తెలుసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే వారు అన్ని కూడా వారు విడిచిపెట్టుకొని వారేంటి అని అంటే మెడిటేషన్ అంటే ధ్యానం అనేది వాళ్ళు చేసుకుంటేనే వారికి ఈ సాంఖ్యం కానీ జ్ఞానం అనేది కానీ వారికి తెలుస్తుంది. కానీ now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. సో కానీ నేను నీకు చెప్పబోతున్నాను అర్జున, నువ్వు దీన్ని కేవలం ఈ ధ్యాన యోగం ద్వారా లేక కర్మ సన్యాసం వల్ల మాత్రమే కాదు, నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా కూడా నువ్వు ఇది తెలుసుకోవచ్చు అనేసని ఇక్కడ అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ జ్ఞాన యోగాన్ని చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. కృష్ణ ఎక్స్ప్లెయిన్ జ్ఞాన యోగ అండ్ నౌ హీ విల్ బిగిన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ అటైనింగ్ జ్ఞాన యోగ, purifying the heart by Nishkama Karma Yoga.
సో ఈ రకంగా అర్జునుడితో కృష్ణుడు చెప్తున్నారు ఏ రకంగా జ్ఞానాన్ని శుద్ధీకరణ చేసుకోవచ్చు, అంటే వారిని వారు శుద్ధీకరణ చేసుకోవచ్చు వారి హృదయాన్ని, అండ్ జ్ఞానాన్ని ఏ రకంగా అర్జించవచ్చు అనేసి అని చెప్తున్నారు. ఆ పద్ధతిని నిష్కామ కర్మయోగము అని అంటున్నారు అనమాట. సో నిష్కామ కర్మయోగం యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని అంటే ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ బాండేజ్ ఆఫ్ కర్మ. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఇంతకు ముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాము, మనకి న్యూటన్స్ లాలో ఉన్నది ఎవ్రీ యాక్షన్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని. సో అదే రకంగా ప్రతి ఒక్క కర్మకి మనం మంచి కర్మ చేస్తే మనకి మంచి కర్మ తిరిగి వస్తుంది, మనం చెడు కర్మ చేసామనంటే మనకి చెడు తిరిగి వస్తుంది అని అంటారు. కానీ అది కేవలం వారు మాట్లాడింది కర్మ వికర్మ గురించి మాత్రమే, అకర్మ గురించి మాట్లాడలేదు. కాబట్టి కర్మ గాని ఇంకొకటి మనం తెలుసుకోవాల్సిన మనకి ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించేది ఏంటంటే కర్మ గాని లేక వికర్మ గాని మనకి ఇప్పటిదాకా తెలిసింది ఏంటి అని అంటే కేవలం వికర్మ అనంటే పాపపు కార్యములు మాత్రమే మనకి ఇబ్బందిని తెస్తుంది అని. కానీ ఇక్కడ భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు ఉత్తి చెడు కర్మ అనంటే వికర్మ మాత్రమే కాదు, కర్మ వల్ల కూడా మనకి కర్మ బంధనాత్ అనేది ఏర్పడుతుంది. మనం దాని వల్ల మనకి వేరే జన్మ తీసుకోవాల్సింది ఉంటుంది. ఈ రోజు మనం ఎవరైనా భిక్షగాడికి దానం చేసామనంటే వచ్చే జన్మలోని మనం భిక్షగాడిగా ఉంటాము, వారు మనకి అంటే దానికి ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో దాన్ని మళ్ళీ వారు మనకి చేయించే దానికోసం అంటే వారే మనకి దానం మళ్ళీ ఇచ్చే దానికోసం మనం మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా వికర్మతో పాటే ఇది కర్మ కూడా మనకి కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉంటుంది, దానివల్ల మళ్ళీ మనం జన్మ తీసుకోవాలి. ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రంలోని మనం ఈ రకంగా అనాది కాలంగా తిరుగుతూనే ఉన్నాము. కాకపోతే వీటన్నిటి నుంచి విముక్తులు కావాలి అని అంటే మనకి కావాల్సింది అకర్మ. అకర్మ అని అంటే కర్మ బంధనం నుంచి విముక్తి. సో మరి అది ఎలా దొరుకుతుంది అని అంటే దానికి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు మనం నిష్కామ కర్మయోగం చేసాము అని అంటే దానివల్ల మనకి కర్మ బంధనాత్ అనేది దాని నుంచి విముక్తులు పొందుతాము అనేసరి. సో ఆ రకంగా కర్మ బంధనాత్ నుంచి మనం విముక్తి పొందేటప్పుడు మనకు అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే జ్ఞానం పట్ల ఆసక్తి కలుగుతుంది, ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది తెలుస్తుంది అని అంటున్నారు. అండ్ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఈ మార్గంలోని ఎవరైతే వెళ్తారో ఆత్మ సాక్షాత్కార మార్గంలోని వారికి నష్టం అనేది లేదు, వారు దినదిన ప్రవర్తమానం అవుతూనే ఉంటుంది వారి పొజిషన్. వారికి స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయితే మహతో భయాత్. వారికి ఏంటి అని అంటే కొద్దిగా ప్రతి జన్మలోని వారు ఎంతైతే వారు పురోగతిని సాధించారో అది అక్కడతో ఆగిపోదు, వచ్చే జన్మలోని వారు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు అనేసరి. భౌతికమైనది ఏదైనా సరే కూడా మనకి ఏదైనా మొదలు పెట్టాము అని అంటే దాన్ని పూర్తి చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా సరే కూడా ఒక పిహెచ్డి చేయాలనుకుంటున్నాము, దానికోసమని మనం మొదలు పెట్టాము అని అంటే పిహెచ్డి పూర్తిగా అవ్వాలి, మనకి ఆ సర్టిఫికేట్ రావాలి పిహెచ్డి కంప్లీట్ అయ్యింది అనేసి అని. అది చేయకుండా మాక్సిమం చేశాను నేను కానీ ఇక్కడతో ఆపేస్తాను అని అంటే మనకు అది సర్టిఫికేట్ దొరకదు. ఆ రకంగా భౌతికంగా ఏది చేసినా సరే కూడా ఇలాగే అనమాట, మనం పూర్తి చేయండి మనకి దానికి విలువ ఉండదు. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోని భక్తి మార్గంలోని అలా కానే కాదు. మనం ఒక 10% ఏదో తెలుసుకున్నాం భగవంతుడి గురించి, దాన్ని ఏదో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము కానీ పూర్తి చేయలేకపోయాము, శరీరం విడిచిపెట్టవలసిన సమయం వచ్చింది. వచ్చే జన్మలో మనం 10% ఇక్కడ దాకా అయిందని అంటే వచ్చే జన్మలో 11% నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. కాబట్టి దాంట్లోని నష్టం అనేది లేదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. దెర్ ఇస్ నో ల్యాక్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ స్టార్టెడ్ బట్ నాట్ కంప్లీటెడ్. దాన్ని మనం ఇది మొదలెట్టాము కానీ ముగించలేకపోయాము అని అంటే కూడా ఇబ్బంది లేదు, మనం దాన్ని వచ్చే జన్మలో దాన్ని పూర్తి చేసుకునే దానికి అవకాశం మనకి దొరుకుతుంది అని. అండ్ అది కాకుండా దేర్ ఆర్ నో నెగటివ్ రిజల్ట్స్ ఫర్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్. ప్రతి దానికి కూడా మనకి నెగటివ్ రిజల్ట్స్ అనేది కూడా ఉంటాయి, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఉంటాయి. సో మనము కొన్ని మాత్రలు వేసుకున్నాం అంటే దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. కానీ ఈ మార్గంలోని భక్తి మార్గంలోని ఏంటి అని అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది కానీ నెగటివ్ రిజల్ట్స్ అనేది కానీ ఏ రకంగానైనా మనం పాపం అనేది కానీ లేదు. ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రతి పనిలోని కర్మ అవ్వచ్చు లేకపోయినా వికర్మ కావచ్చు, రెండిట్లోని కూడా పుణ్య కార్యముల్లోని కూడా మనం ఏంటి అని అంటే ఒకరికి మంచి చేయాలనుకునే దీంట్లోని మనకి ఇంకొకరికి మనం నష్టం చేసే వాళ్ళం అవుతాము. కొంతమంది నాన్ వెజిటేరియన్ తింటారు, అది చాలా పెద్ద పాపము. కానీ వెజిటేరియన్స్ ఏమనుకుంటారు అని అంటే మనం నాన్ వెజిటేరియన్ తినట్లేదు, మనం జీవహింస అనేది చేయట్లేదు అని అనుకుంటారు. కాకపోతే ఆ రకంగా మొక్కలకు కూడా ఏంటి అని అంటే దానికి కొద్దిగా దానికి ప్రాణం ఉంటుంది. అండ్ అంతేకాదు మొక్కల్ని పెంచేవారు
ఇప్పుడు బియ్యం మొక్కలు కానీ లేకపోతే అట్లాంటిది అంటే ఫార్మింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు పెస్టిసైడ్స్ అవంతా జల్లుతారు, దానివల్ల ఎన్నో క్రిమి కీటకాలు అవన్నీ చచ్చిపోతాయి. సో అది కూడా మరి జీవహింసే అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎక్కడైనా సరే కూడా మనం చేసే పనుల్లోని దానికి ఇంపర్ఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది, ఇంపర్ఫెక్షన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారనంటే నెగటివ్ రిజల్ట్ అనేది దానికి ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఈ భక్తి మార్గంలోని నెగటివ్ రిజల్ట్ అనేదే లేదు అనేసి అని చెప్తున్నారు. సో మనకి ఇక్కడ ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి, ఏదైనా సరే కూడా పర్పస్ ఏంటి, దాని అన్నిటికీ యాక్షన్స్ కి త్రైగుణ్యో విషయవేద నిష్త్రైగుణ్యో భవార్జున అని అంటున్నారు. అంటే నువ్వు వేదాల పట్ల నువ్వు ఆసక్తి చూపిస్తున్నావు అర్జున, కాకపోతే అర్థం చేసుకో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు వేదాల ఉద్దేశం ఏంటి, వేదాల ఉద్దేశం అంతా ఏంటి అని అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకునేదానికి, భగవంతుని శరణాగతి పొందేదాని కోసం అని. కానీ నువ్వు అది తెలుసుకోకుండా నువ్వు నీ పనులను నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్తే అదంత తెలివైనది కాదు అని అంటున్నారు అనమాట. Those who are in the path, నిష్కామ కర్మయోగం, ఆర్ రెజల్యూట్ ఇన్ దిస్ పర్పస్. సో వారేంటి అని అంటే భక్తి మార్గంలోని అంటే నిష్కామ కర్మయోగం ఎవరైతే చేస్తున్నారో వారికి ఏంటి అని అంటే దృఢ నిశ్చయంతో వారు ఉంటారు, భగవంతుడే వారికి ఆ దృఢ నిశ్చయాన్ని కూడా ఇస్తారు అనేసి అని చెప్తున్నారు. మీరు మామూలుగా కూడా మీరు చూడండి, ఈవెన్ కాలేజెస్ లోని కానీ స్కూల్స్ లోని వాటిలోని ఎవరైతే కొద్దిగా రిలీజియస్ గా ఉంటారో వారు చదువుల్లో కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారు. ఇర్రిలీజియస్ గా అంటే పాపపూరితమైన పనులు చేసేవారు, లేకపోయిందా వారు ఇతరులని వారు ఇబ్బంది పెట్టేవారు, అలాంటి వారు మామూలుగా కూడా చదువులోని వారి కొద్దిగా వీక్ గానే ఉంటారు. అండ్ ఇంకొకటి మీరు చూశారు అని అంటే గుడిలో పూజారులు అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా చెడు కార్యక్రమాలు అనేది చేయలేరు అని అంటే వాళ్ళు సిగరెట్లు తాగేది కానీ లేకపోతే మద్యం స్వీకరించేది కానీ అలాంటివి వారు చేయలేదు. ఎందుకు అని అంటే చేయరు అని అంటే వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అయి ఉంటుంది కాబట్టి. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరికైతే ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం అయి ఉంటుందో వారు చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళలేరు వారు అనేసరి. కాబట్టి అటువంటి వారికి ఆ మరి రెజల్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, వారికి ఆ పట్టుదల దృఢ నిశ్చయం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే అది కూడా భగవంతుడే ఇస్తారు వారికి. ది ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ దోస్ ఇర్రెజల్యూట్ ఈజ్ మెనీ బ్రాంచ్ బహుశాఖాహి అనంతశ్చ అని అంటున్నారనమాట. సో ఎవరికైతే అవ్యవసాయినాం, ఎవరికైతే భక్తి మార్గంలోని లేరో, నిష్కామ కర్మ మార్గంలో లేరో, ఎవరైతే సకామ కర్మ మార్గంలో ఉంటారో నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని వారికి కూడా ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు ఆ తెలివితేటలు మాయా అపహరిత జ్ఞాన అంటారనమాట. సో మాయాదేవి వారి జ్ఞానాన్ని అపహరించేసుకుంటారు, అనవసరంగా వీరికి ఇచ్చి లాభం లేదు, వీరు పాడే చేసుకుంటారు కాబట్టి వీరికి ఇచ్చి లాభం లేదు అనుకుని మాయాదేవి ఆ జ్ఞానాన్ని అపహరించేస్తారనమాట. కాబట్టి అటువంటి వారికి ఏం చెయ్యాలో ఏం చేయకూడదో తెలీదు. అటువంటి వారిది తెలివితేటలు ఎలాంటిది అంతో పోల్చారు అని అంటే బహుశాఖ అంటే ఎన్నో శాఖలు, అది కూడా అనంతశ్చ అనంతం దాకా ఉంటుంది అనమాట. అది ఆ రకంగా ఉంటుంది వారి తెలివితేటలు అని అంటున్నారు. ఇన్ ది మైండ్ ఆఫ్ దోస్ హు ఆర్ టూ అటాచ్డ్ టు సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ అండ్ మెటీరియల్ ఆపులెన్స్, their resolute determination for devotional service to the supreme god does not take place. ఎవరైతే భౌతికమైన ఇది విషయవాంఛల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తారో, ఎవరికైతే వారి జీవితంలోని ఇంకా ఆనందము సంతృప్తి వారికి లేకుండా ఇంకా కావాలి అని అనుకుంటారో అటువంటి వారికి భగవంతుడే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే భక్తి అనేది ఎప్పటికీ రాదు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలోని కుంతీదేవి ప్రార్థనల్లో కూడా ఉన్నది. మనకి ఏంటి అని అంటే జన్మైశ్వర్య శృతశ్రీభిర్ ఏదమాన మద పుమాన్ నా అర్హతుమ విధాతుం వై త్వాం అకించన గోచరం అనేసని శ్రీమతి కుంతీదేవి చెప్పారనమాట. అంటే ఏంటి అంటే జన్మ అంటే గొప్ప కులంలోని కానీ గొప్ప ఇంట్లోని కానీ పుట్టిన వారు, ఐశ్వర్యము అంటే బాగా ధనం ఉండేవారు, శృత శ్రీభీర్ అంటే అందంగా ఉండడం కానీ లేకపోయిందా బాగా వారికి ఫాలోవర్స్ ఉన్నవారు కానీ అలాంటి వారికి ఏంటంటే వారికి ఎప్పటికీ కూడా ఏదమాన మద పుమాన్ నా అర్హతుమ విధాతుం వై త్వాం అకించన గోచరం. వారికి ఏంటి అని అంటే వారికి మదం ఎక్కిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి వారు ఏంటి అని అంటే మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడిలాగా వారు గుర్తించలేరు, వారికి భక్తి అనేది ఎప్పటికీ రాదు అనేసి ఆవిడ చెప్తున్నారనమాట. సో అందుకోసం ఈవెన్ ఆది శంకరాచార్యుల వారు కూడా చెప్పారు, మా గురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాల సర్వం
అంటే ఎప్పటికీ కూడా ధనము జనము లేకపోయిందా యవ్వనం అనేసి ఉన్నది అనేసి అని ఎప్పటికీ గర్వపడద్దు. ఎందుకనంటే అవంతా కూడా కేవలం హారతి కర్పూరం కాలి అంత టైం మాత్రమే ఉంటుంది అది అనేసి అని చెప్పారు. కాబట్టి మనం ఇక్కడతోని విరామం తీసుకుందాము. సో నెక్స్ట్ మనం రేపు చూసుకుందాము మిగతా పార్ట్. ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే రేపే అడగచ్చు మీరు. ఈరోజు నాకు ఆఫీస్కి కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది, అందుకోసమని ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యః ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరూ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.